नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण पेपर 1 मधील फॅक्टर्स या चॅप्टरला सुरुवात करत आहोत. वी ऑल आर फॅमिलियर विथ फॅक्टर्स. वी नो physical quantities can be classified into two classes, scalars and vectors. Now what are scalars? Let us see definition of scalar quantity. A quantity which can be completely described by magnitude only is called a scalar quantity. A physical quantity which can be completely described by magnitude only is called a scalar quantity. Now what is meant by magnitude? Magnitude means size of that physical quantity. How big that physical quantity is. त्या फिजिकल क्वांटिटीची साईज म्हणजे त्याचं मॅग्निट्यूड, किती मोठी आहे ती फिजिकल क्वांटिटी. तर फक्त त्याचं मॅग्निट्यूड सांगितलं तर ती क्वांटिटी जर कम्प्लिटली डिस्क्राईब होत असेल म्हणजे आपल्याला समजत असेल तर त्या फिजिकल क्वांटिटीला स्केलर असं म्हणतात. एक्झाम्पल्स ऑफ स्केलर: मास, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, व्हॉल्यूम, टाइम, डिस्टन्स, speed, work, money, voltage, density, resistance, and many more examples are there which are scalars. So this is about scalars. We can say that scalars are just like real numbers. So when we state a scalar, we just write a number. Now vector quantity. A quantity which needs to be described using both magnitude and direction is called a vector quantity. Let me explain what is meant by vector quantity. There are some physical quantities which cannot be completely described by magnitude only. They need a direction also. They need direction. For example, if I displace one object through 5-meter distance, will you be able to find exact position of that? No, because the direction in which I have displaced it is not mentioned. So displacement cannot be completely determined just by telling its magnitude. It requires a direction also. So such a quantity which has both magnitude as well as direction, they are called vectors. Now examples of vector: displacement is a vector, velocity, force, electric field, acceleration, moment, and etc. Many examples are there, many physical quantities are there which are vectors, and a number of quantities are there which are scalars. There is no quantity which is neither scalar nor vector. All physical quantities can be classified into these two classes. Okay, now let us see how to represent vector. रिप्रेझेंटेशन ऑफ व्हेक्टर म्हणजे व्हेक्टर आपण दाखवणार कसा, लिहिणार कसा, फळ्यावर, कागदावर. व्हेक्टर जर लिहायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे की व्हेक्टर दाखवताना आपण पेपरवरती एक लाईन सेगमेंट काढतो. त्या लाईन सेगमेंटला डायरेक्शन असते. सेगमेंट विच हॅज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड लाईन सेगमेंट. ज्या सेगमेंटला, रेषाखंडाला डायरेक्शन असते, दिशा असते, त्याला डायरेक्टेड लाईन सेगमेंट असं म्हणतात. तर डायरेक्टेड लाईन सेगमेंटने आपण व्हेक्टर रिप्रेझेंट करू शकतो. AB bar is the notation to denote vector whose direction is same as direction of segment AB and whose magnitude is equal to length of the segment AB. BA bar is its opposite vector. Its direction will be from B to A. Its direction will be from B to A. Here in this diagram I have shown vector AB bar. Vector AB bar. This is direction of vector AB bar, and length of segment AB is magnitude of that vector. Vector has initial point. Vector has initial point means from where it starts. Vector has terminal point. So here B is the terminal point, A is the initial point, and there is a line. This dotted line. This line is called line of action. So force is a vector quantity. Force has its line of action. Every displacement has its line of action. That line is also called as support line. Sometimes that line is called support line or line of action. So this is about representation of vector. And initial point, terminal point, support line, these are the terms.
No, magnitude. I have already told you what is meant by magnitude. Magnitude means size of that vector. So we ask question to the vector, how big are you? Vector तू किती मोठा आहे? What is length of the vector? What is length of the vector? म्हणजे लांबी, रुंदी, वजन, जाडी हे जे काही डायमेन्शन्स आहेत हे त्या व्हेक्टरचे काढणं म्हणजे त्या व्हेक्टरचं मॅग्निट्यूड सांगणं. हाऊ बिग, in short, how big that vector is, that is magnitude. This is the notation which is used to denote magnitude. Actually that magnitude is length of the segment, so we write LAB, length of segment AB. Sometimes we denote vectors by small letters with bar, and their magnitudes are denoted by this symbol. We read this as magnitude of A bar, magnitude of B bar, magnitude of C bar, and so on. Magnitude does not depend on direction. Magnitude does not depend on direction. This is very obvious. Now we classify vectors into different classes. आपण व्हेक्टरचे वेगवेगळे प्रकार पाहणार आहोत. Zero vector. Zero vector means a vector. Zero vector means vector whose magnitude is zero. त्याला मॅग्निट्यूड नसते, म्हणजे लेंथच नसते, म्हणजे तो सेगमेंट जो असतो ना, तो सेगमेंट म्हणजे नुसता पॉइंट असतो. व्हॉट अबाउट डायरेक्शन ऑफ झिरो वेक्टर? झिरो वेक्टर हॅज नो इट्स ओन डायरेक्शन. त्याला स्वतःची अशी डायरेक्शन नसते. इट कॅन टेक एनी डायरेक्शन ऑफ एनी अदर वेक्टर विथ विच वी ॲड इट. म्हणजे ज्या वेक्टरमध्ये आपण ॲड करणारी झिरो वेक्टर त्याच्यासारखी डायरेक्शन ह्याला आपल्याला देता येते. सो वी कॅन assume that zero vector has every direction. In every direction zero vector can be considered. Then unit vector. Unit vector means a vector whose magnitude is 1 unit. A vector whose magnitude is unity, means 1 unit, is called unit vector. The unit vector in the direction of given vector A bar is denoted by A cap or A hat. This last letter A cap. A cap denotes vector whose magnitude is 1 unit and whose direction is same as direction of A bar. So this is definition of unit vector. We require these vectors, unit vector and zero vector, frequently. Co-initial and co-terminus vectors. Co-initial म्हणजे एकाच ठिकाणाहून सुरू होतात असे दोन वेक्टर. मी चित्रातून दाखवतो, तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवतो. This A bar and B bar, they start from the same point. These are co-initial vector. Like two brothers, they start from the same home, go to the college, and they go to different classes. One goes to arts class, other one goes to science class. म्हणजे दोन भाऊ आहेत, एकाच घरातून निघतात, एक आर्टच्या वर्गात जाऊन बसतो, एक सायन्सच्या वर्गात जाऊन बसतो. ह्यांना को इनिशियल म्हणायचं, म्हणजे सुरुवात एकाच ठिकाणाहून होते. काही अशा असतात की दोन वेगवेगळ्या ठिकाणाहून सुरुवात करतात. भाऊ नाही म्हणत मी, एक भिंगारचा मुलगा आहे, एक केडगावचा मुलगा आहे. एक भिंगारून येतो, एक केडगावून येतो, वर्गात एकाच येतात आणि एकाच बेंचवर येऊन बसतात. एक केडगाववरून येतो, एक भिंगारवरून येतो आणि वर्गात आल्यावरती एकाच बेंचवर बसतात. ह्यांना म्हणायचं को टर्मिनस व्हेक्टर्स. ह्यांना काय म्हणायचं? को टर्मिनस व्हेक्टर्स. तर हे झाले को इनिशियल आणि को टर्मिनस व्हेक्टर. सिंपल डेफिनेशन्स, टर्म्स आर देअर. these equal vectors. Now when two vectors have same magnitude, they are called equal vectors. Only condition is magnitude. Direction may be same, may not be same. Magnitude same असेल की बस. आता ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही स्वतः करायची आहे. पुस्तक उघडायचं, पट्टी घ्यायची आणि पट्टीच्या साह्याने स्केल, त्या स्केलच्या साह्याने तुम्ही हे जे दाखवलेले व्हेक्टर्स आहेत ना, ए बार आहे, बी बार आहे, सी बार आहे, डी बार आहे, ह्यातले कोणते दोन व्हेक्टर इक्वल व्हेक्टर आहेत, कोणते तीन इक्वल आहेत, का चारीचे चारी पण इक्वल आहेत, हे पट्टीच्या साह्याने त्यांची लेंथ मोजून, मॅग्निट्यूड मोजून ठरवायचे. कारण फक्त मॅग्निट्यूडच ठरवतं इक्वल कोणते आहेत ते. डायरेक्शन सेम असायला पाहिजे असं काही नाही. डायरेक्शन सेम असायला पाहिजे की नाही. आता सी बार आणि बी बार यांची डायरेक्शन सेम नाही आहे, पण त्यांचं मॅग्निट्यूड सेम असेल. मोजून पहा ना, पट्टी घ्या आणि पट्टीच्या साह्याने पुस्तकात दाखवलेले हे जे व्हेक्टर्स आहेत ह्यांची लांबी मोजून पहा. ए बार सी बार, बी बार सी बार हे इक्वल व्हेक्टर्स आहेत की नाहीत ते तुम्ही ठरवायचे. Negative of a vector. Negative. So if two vectors have same magnitude and opposite direction, two vectors have same magnitude and opposite direction, they are called negative vectors.
Now let me do one correction in this equal vectors. For equal vectors we want their magnitude same as well as direction also same. ह्यांचे मॅग्निट्यूड पण सेम पाहिजेत आणि डायरेक्शन पण सेम पाहिजेत. मी तुमच्या माहिती करता सांगतो की ए बार आणि सी बार ह्यांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे परंतु डायरेक्शन सेम नाही. त्यामुळे ए बार आणि सी बार इक्वल नाही येतं जरी मॅग्निट्यूड सेम असेल तरी. तुम्ही पट्टीने मोजणारच आहेत हे. ए बार आणि बी बार यांचं मॅग्निट्यूड पण सेम आहे डायरेक्शन पण सेम आहे म्हणून त्यांना इक्वल वेक्टर म्हणायचं. इक्वल वेक्टरची डेफिनेशन अशी आहे की इफ टू वेक्टर्स हॅव सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. ए बार अँड सी बार आर नॉट इक्वल वेक्टर्स इवन दो देअर मॅग्निट्यूड इज सेम. ओके. नाउ आय वॉज टॉकिंग अबाउट निगेटिव्ह ऑफ अ वेक्टर. इफ वी हॅव टू वेक्टर्स which have same magnitude but directions opposite to each other. Same magnitude but direction opposite to each other, such vectors are called negative vectors. We denote negative of vector a bar by minus a bar. हा मायनस ए बार या चिन्हाने आपण ए बारचा निगेटिव्ह वेक्टर म्हणजेच ए बारच्या अपोजिट वेक्टर आपण डिनोट करतो. तर हे झालं निगेटिव्ह वेक्टरबद्दल. आता पुढची जी टर्म आहे ती आहे कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर जरा वेगळा शब्द आहे हा. आपण कोलिनियर पॉईंट्स पाहिलेले आहेत. कोलिनियर पॉईंट म्हणजे आपल्या मनामध्ये संकल्पना असते पॉईंट्स विच लाय ऑन द सेम लाईन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉईंट्स. बट हिअर डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स लिटल बिट डिफरंट. When vectors are parallel to one and the same line, when vectors are parallel to one and the same line, they are called collinear vectors or parallel vectors. एकाच लाईनला ते पॅरलल असतील, एकमेकांना जर पॅरलल असतील, डायरेक्शन अपोजिट असतील तरी चालेल, तरी सुद्धा त्यांना कोलिनियर वेक्टर म्हणायचं. मग ह्या आकृतीमध्ये दाखवलेले ए बार, के ए बार, हा सुद्धा के ए बार आहे पण यातला के निगेटिव्ह आहे. दीज थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स. These three vectors are parallel vectors. तर पॅरलल आणि कोलिनियर हे समानार्थी शब्द आहेत. हो, व्हेक्टरमध्ये पॅरलल आणि कोलिनियर हे समानार्थी शब्द आहेत. जॉमेट्रीमध्ये कोलिनियर शब्द वेगळा असतो, पॅरलल शब्द वेगळा असतो. कोलिनियर शब्द पॉईंट करता वापरतात, पॅरलल शब्द लाईन करता वापरतात. इथं व्हेक्टर करता दोन्ही शब्द वापरतात आणि दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. व्हेक्टर्स collinear means vectors parallel. Direction may be same, may be opposite. Magnitude may be same, may be different. Okay. If vectors are collinear, then one vector is scalar multiple of the other. म्हणजे एकाला एनलार्ज करून दुसरा वेक्टर मिळवला जातो. आपण या स्केलर मल्टिप्लिकेशन बद्दल पुढच्या स्लाइडमध्ये गेल्यानंतर पाहणार आहोत. पहिल्यांदा मी हे फ्री वेक्टर आणि लोकलाइज वेक्टर दोन शब्द सांगतो. Free vector means vectors which can be shifted. Localized means vectors which cannot be shifted. हा एक मुख्य फरक आहे. Free vectors means vectors which can be shifted and localized vectors means vectors which are not allowed to be shifted. म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर न्यायला परवानगी नाही. हे जाऊ शकतात पण जातानाही ह्यांना लिमिटेशन्स आहेत, मर्यादा आहेत. काय मर्यादा आहेत? फ्री वेक्टर्स कॅन बी शिफ्टेड अलॉंग इट्स लाईन ऑफ ॲक्शन और पॅरलल टू इट्स सेल्फ. मी तुम्हाला चित्र काढून दाखवतो हे फ्री वेक्टर बद्दलची. हे इथं आहेत फ्री वेक्टर्स मागच्या ह्याच्यावरती. हा ए बार आणि के ए बार हे फ्री वेक्टर आहेत. म्हणजे एक शिफ्ट करून मागे पुढे आपण करू शकतो. इथे त्याची मॅग्निट्यूड बदललेली आहे. मॅग्निट्यूड बदलायला आपल्याला परवानगी नाही. फक्त जागा बदलू शकतो आपण फ्री वेक्टरची. मागे पुढे करू शकतो किंवा स्वतःला पॅरलल अशा पद्धतीने शिफ्ट करू शकतो. ही एक ॲक्टिव्हिटी आहे. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करायची आहे. मी तुम्हाला मदत करतो, सांगतो की ही ॲक्टिव्हिटी कशा पद्धतीने पूर्ण करायची, काय करायचं नेमकं. इथं प्रश्न वाचूया. राईट द फॉलोइंग व्हेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ व्हेक्टर्स पी बार, क्यू बार अँड आर बार. तुम्हाला पी बार, क्यू बार आणि आर बार हे तीन वेक्टर कुठे आहेत, कसे आहेत ते दाखवलेलं आहे आकृतीमध्ये. इथं 6 वेक्टर दिलेले आहेत. हे 6 वेक्टर तुम्ही ह्या पी बार, क्यू बार, आर बारच्या शब्दामध्ये, भाषेमध्ये लिहायचे आहेत. तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर पाहूया आपण. ए बी बार. ए बी बार इज पी बार. बी ए बार. बी ए बार इज मायनस पी बार. 2 प्रश्न मी करून दिले तुम्हाला. बाकीचे 4 तुम्ही करायचे. आता पुढचा जो
आर्टिकल आहे, युनिट आहे, ते आहे अल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स. इन अल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स वी विल स्टडी मल्टिप्लिकेशन, देन addition, subtraction, multiplication of vector by vector. First we see scalar multiplication. स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजे वेक्टरला एनलार्ज करणे किंवा रिड्यूस करणे. स्केलर मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय? वेक्टर एनलार्ज करायचा किंवा रिड्यूस करायचा, आहे त्याच्यापेक्षा मोठा किंवा लहान करायचा. सो लेट ए बार बी एनी वेक्टर and k be a scalar. Then the vector k into a bar is a scalar multiple. It is called scalar multiple, and it is defined as the vector whose magnitude is k times magnitude of a bar, and direction will be same as a bar or opposite of a bar. That depends on whether k is positive or k is negative. म्हणजे k जर पॉझिटिव्ह असेल ना तर k इंटू ए बार, k पॉझिटिव्ह असेल तर k इंटू ए बार ह्या वेक्टरची डायरेक्शन ए बार सारखीच असेल. and if k is negative then k into a bar will have direction opposite to that of a bar, and magnitude k times. Okay, then after this scalar multiple, this is diagram. In this diagram I have shown you a bar, then 2 times a bar. We observe that in 2 times a bar direction is same, but magnitude, that vector is enlarged. 4 times a bar direction is same, that of a bar, magnitude is changed. -1 by 2 a bar, magnitude is reduced and direction is also changed because of this minus sign आलं की डायरेक्शन अपोजिट होत असते. तर हे अल्जेब्रा बद्दल झालं. k 0 असेल तर k इंटू ए बार इज 0 बार. k जर 0 असेल तर k इंटू ए बार इज 0 बार. नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ए बार अँड k टाइम्स ए बार आर कोलिनियर आर पॅरलल वेक्टर्स. म्हणजे वेक्टर आणि त्याचा जो स्केलर मल्टिपल असतो हे कोलिनियर असतात, म्हणजेच पॅरलल असतात. तिसरा पण मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे. तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये आपण पाहतो की टू नॉन झिरो वेक्टर्स ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर or parallel, means parallel if and only if a bar is equal to m into b bar for some m not equal to 0. मी स्पष्ट करून सांगतो हे. I will explain this. Two non-zero vectors a bar and b bar are collinear if and only if a bar is equal to m into b bar. A bar is equal to m into b bar. A bar is equal to m into b bar. हा a bar जो आहे हा a bar हा b बारच्या मल्टिपल मध्ये असला पाहिजे. इथं इफ हा शब्द जो आहे त्याच्याऐवजी इफ अँड ओनली इफ असा शब्द पाहिजे. कंडिशन इज नेसेसरी अँड सफिशियंट. तर हा इफ शब्दाच्या ऐवजी काय वाचणार आपण? इफ अँड ओनली. मी स्पष्ट करून सांगतो. जर ए बार हा बी बारचा स्केलर मल्टिपल असेल तर ए बार आणि बी बार कोलिनियर असतात, आणि ए बार बी बार जर कोलिनियर असतील तर ए बार हा बी बारचा स्केलर मल्टिपल असतो. टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ अँड ओनली इफ each of them is a scalar multiple of other, means direction may be same or opposite and their magnitudes will be different. So one can be obtained by enlarging other, one can be obtained by enlarging or reducing the other vector. This is the note for about the collinear vectors. कोलिनियर वेक्टर बाबतची नोट आहे. कोलिनियर म्हणजे एक दुसऱ्याचा स्केलर मल्टिपल असणं. हे आपल्याला पुढं वापरायचे. युनिट वेक्टर बद्दलची माहिती ही. लेट ए कॅप बी द युनिट वेक्टर. ए कॅप बी द युनिट वेक्टर अलॉंग नॉन झिरो वेक्टर ए बार. देन ए बार इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार इंटू ए कॅप. कोणताही वेक्टर हा त्याचं मॅग्निट्यूड
आणि त्या वेक्टरच्या डायरेक्शनने असणारा युनिट वेक्टर ह्यांच्या गुणाकारामध्ये व्यक्त करता येतो. वी कॅन एक्सप्रेस एनी वेक्टर ए बार ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ magnitude of that vector into unit vector along that vector. So this a cap can be expressed as a bar upon magnitude of a bar. A cap can be expressed as a bar upon magnitude of a bar. म्हणजेच कोणत्याही वेक्टरला जर त्याच्या मॅग्निट्यूडने डिवाइड केलं तर आपल्याला युनिट वेक्टर मिळतो ज्याची डायरेक्शन ही त्या ए बारच्या डायरेक्शन सारखीच असते. So if we are asked to find unit vector along the given vector, we just divide that vector by its own magnitude. त्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडने वेक्टरला डिवाइड करा, युनिट वेक्टर मिळेल. एकदा युनिट वेक्टर मिळाला की जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या मॅग्निट्यूडचा वेक्टर आपण मिळवू शकतो. तर के लेंथ असणारा, के मॅग्निट्यूड असणारा वेक्टर आपल्याला कसा मिळवायचा ते इथं. Now I am going to explain you two facts, two laws of vector addition, and you all are familiar with these laws. They are triangle law and parallelogram law. So what triangle law says? Triangle law says if we have a triangle ABC and if two sides say BC bar and CA, this BC represent vector A bar and CA represent vector B bar. हा बी सी ए बार रिप्रेझेंट करत असेल, सी ए बी बार हा वेक्टर रिप्रेझेंट करत असेल, तर हा ट्रायंगल लॉ म्हणतो की बी ए बारने ए बार प्लस बी बार हा वेक्टर रिप्रेझेंट केलेला असतो. ट्रायंगल लॉ सेज इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेझेंट टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड रिप्रेझेंट देअर सम. वेक्टर ए बार प्लस बी बार म्हणजे ह्या बी एने रिप्रेझेंट केलेला जो वेक्टर असतो त्या वेक्टरला आपण ह्या दोघांची बेरीज म्हणतो, सम म्हणतो, ॲडिशन म्हणतो. सो दिस इज कन्सेप्ट ऑफ ॲडिशन युजिंग ट्रायंगल लॉ. सेम थिंग कॅन बी एक्सप्रेस्ड युजिंग पॅरलेलोग्राम लॉ. सेम थिंग कॅन बी एक्सप्रेस्ड युजिंग पॅरलेलोग्राम लॉ. सो लेट मी एक्सप्लेन दॅट पॅरलेलोग्राम लॉ. If a bar and b bar are any two vectors, and if we represent these two vectors by adjacent sides of a parallelogram, a bar, b bar are any two vectors and represent them by adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal which starts from their common point represent their sum. म्हणजे ह्या ए सी बारने रिप्रेझेंट केलेला जो वेक्टर असतो त्याला ए बार प्लस बी बार म्हणतात. ट्रायंगल लॉ अँड पॅरलेलोग्राम लॉ आर नॉट डिफरंट, दे आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द सेम स्टेटमेंट. एकच स्टेटमेंट आहे, एकच रूल आहे, तो फक्त दोन वेगवेगळ्या भाषेमध्ये दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडलेला आहे. तर हे ट्रायंगल लॉ ॲडिशन बाबत बोललो आपण. मध्ये सबट्रॅक्शन बद्दलची पण एक कॉमेंट आली होती. आता एक थेरम आहे, ह्या थेरमचा आपण प्रूफ पाहणार आहोत. मी पहिल्यांदा थेरमचं स्टेटमेंट तुम्हाला समजावून सांगतो. टू नॉन झिरो वेक्टर्स ए बार अँड बी बार, टू नॉन झिरो वेक्टर्स ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero, such that m a bar plus n b bar is equal to 0 bar. Let me explain the statement. हे स्टेटमेंट मी तुम्हाला थोडं स्पष्टीकरणासह सांगतो. If we have two vectors a bar and b bar, then what is the condition for these two vectors to be collinear? What is necessary and sufficient condition for these two vectors to be collinear? The condition is there should exist two scalars m and n which satisfy this equation. असे दोन स्केलर अस्तित्वात असले पाहिजेत की ज्यांच्याकडून हे इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल आणि त्या दोन स्केलरपैकी एखादा स्केलर तरी नॉन झिरो असला पाहिजे. एक तरी स्केलर नॉन झिरो असावा आणि त्या दोन स्केलर एम आणि एन कडून, दोन नंबरकडून हे इक्वेशन जर सॅटिस्फाय होत असेल तर वेक्टर कोलिनियर असतात, आणि वेक्टर कोलिनियर असतील तर असे दोन नंबर अस्तित्वात असतात. चला आपण याचं प्रूफ पाहूया. ही डायग्रॅम पुढच्या थेरम करताची आहे, सेकंड थेरम करताची डायग्रॅम आहे. ह्या थेरमला आपल्याला डायग्रॅमची आवश्यकता नाही. दोन पार्ट आहेत पहा याच्यामध्ये.
याला ओनली इफ पार्ट आणि इफ पार्ट असं म्हणतात. ओनली इफ पार्टमध्ये आपण काय करतो, व्हेक्टर कोलिनियर आहेत असं ॲश्युम करतो आणि स्केलर एक्झिस्ट आहेत हे प्रूव्ह करतो. आणि इफ पार्टमध्ये स्केलर एक्झिस्ट आहेत असं ॲश्युम करतो आणि व्हेक्टर कोलिनियर आहेत हे प्रूव्ह करतो. आपण लाईन बाय लाईन, वर्ड बाय वर्ड वाचून पाहू. सपोज ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर. समजा दोन वेक्टर ए बार आणि बी बार कोलिनियर आहेत. therefore there exists a scalar t not equal to 0 such that a bar is equal to t times b bar. असा स्केलर अस्तित्वात असेल. याचं कारण काय? कारण कोलिनियर व्हेक्टरबद्दलचा आपण रिमार्क पाहिलेला आहे की इच ऑफ देम कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज अ स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर. आणि हा स्केलर नॉन झिरो असण्याचं कारण काय? कारण जर टी झिरो असेल तर टी इंटू बी बार झिरो होईल, ए बार सुद्धा झिरो होईल, त्याचं वाटोळं होईल. पण आपल्याला सांगितलं की ए बार बी बार हे नॉन झिरो व्हेक्टर्स आहेत. म्हणजे टी झिरो झाला की ए बार झिरो होतो, वाटोळं. म्हणून टी झिरो असणार नाही. टी झिरो असणार नाही. हेच इक्वेशन मी असं लिहू शकतो की 1 ए बार मायनस टी बी बार इज इक्वल टू 0 बार. 1 a bar minus t b bar is equal to 0 bar. That is m a bar plus n b bar is equal to 0 if I call 1 as m and minus t as n. ह्या मायनस टीला आम्ही n म्हणूया, 1ला m म्हणूया. झालं नाही, m a bar plus n b bar is equal to 0 bar. म्हणजे नॉन झिरो स्केलर एक्झिस्ट आहेत, कोलिनर आहेत असं ॲश्युम केलं, स्केलर्स एक्झिस्ट आहे हे प्रूव्ह केलं. आता उलटा पार्ट करणार आपण. आता पुढच्या भागामध्ये आपण स्केलर एक्झिस्ट आहे ते ॲश्युम करू आणि कोलिनियर आहे ते प्रूव्ह करू. सो कन्व्हर्सली सपोज m इंटू ए बार प्लस n इंटू बी बार इज इक्वल टू 0 अँड वन ऑफ देम इज नॉन झिरो. से m इज नॉट झिरो. एक नॉन झिरो आहे ना, आपण m नॉन झिरो आहे असं समजू. n असला ना तर nचं नाव बदलू. तुम्ही म्हणाल की सर m झिरो असेल आणि n जर नॉन झिरो असेल तर आपण नाव बदलून टाकून त्याचं nला m म्हणायचं आणि mला n म्हणायचं, त्याला काय लागतं. सो सपोज m इज नॉट इक्वल टू 0. Now we can read this equation as m a bar is equal to minus n b bar. m ने डिवाइड करा, झिरो तर नाही येतो, नॉन झिरो नंबरने डिवाइड करू शकतो. म्हणजे ए बार इज इक्वल टू ह्या मायनस एन अपॉन एमला जर टी म्हटलं मी थोड्या वेळा करता तर ए बार इज इक्वल टू टी इंटू बी बार. म्हणजे कुठे येऊन थांबलो आपण? वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर. वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टिपल ऑफ अदर. If one vector is scalar multiple of other, then they are collinear. So this proves that if scalars mn exist, we satisfy this equation, then vectors a bar and b bar are collinear. Now I will stop my today's lecture with this theorem. In the next lecture, we will move to the remaining theorem, second theorem, third theorem. But my suggestion to you is you should read these terms. कारण मी आहे ना हे 11वीमध्ये झालेलं आहे फिजिक्समध्ये व्हेक्टरचं इंट्रोडक्शन. म्हणून मी तुम्हाला ह्या प्राथमिक गोष्टी ज्या आहेत त्या थोड्या फास्ट घेतल्या आहेत. व्हेक्टर हा खूप मोठा चॅप्टर आहे, त्यामुळं आपल्याला खूप मॅटर आहे आणखी शिकण्यासाठी, त्याला भरपूर वेळ लागणार आहे. म्हणून मी हा भाग थोडं फास्ट घेतलेलं. इझी आहे. डेफिनेशन आहेत काय, युनिट व्हेक्टर आहे, झिरो व्हेक्टर आहे, ट्रायंगल लॉ आहे, पॅरलेलोग्राम लॉ आहे, किंवा व्हेक्टर कसे लिहायचे ह्याबाबतची माहिती आहे. हा एक एलिमेंटरी सिम्पल थिअरम आहे कोलिनियरिटीचा. नंतर मी कोप्लेनियरिटीचा थिअरम घेणार आहे. पण मी पुढं जायच्या अगोदर अपेक्षा ही आहे की तुम्ही हे वाचलं पाहिजे. एवढंच नाही तर मी याच्या पुढं जो कोप्लेनियरिटीचा थिअरम शिकवणार आहे तो थिअरमसुद्धा तुम्ही वाचून ठेवला पाहिजे. वाचलं तर तुम्हाला लेक्चर जास्त चांगल्या पद्धतीने समजेल. तर उद्याच्या लेक्चरपर्यंत निरोप घेऊया. धन्यवाद.